Andarki namaskaram. Thank you for all of you being here. The press meet is to announce that అంటే చాలా రోజుల నుంచి ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేయలేదు వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల. ఫైనలీ వీ డిసైడెడ్ దట్ December 13th ఇస్ ద డేట్ ఈ సినిమా రిలీజ్కి. మీరు ఇండివిజువల్ ప్రెస్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారా, అక్కడ మాట్లాడేదా, ఇక్కడే మొత్తం చెప్పమంటారా? ఏంటమ్మా? ఓకే. One, about the film, Venki Mama is a film of relationships. ఈ కథ వివేక్ బ్రాట్ సమ్ జనార్దన్ మహర్షి గారిని ఆయన ఎవరో కథ చాలా ఒక 1.5-2 years ముందు ఎప్పుడో తీసుకొచ్చి ఈ కథ ఉంది సార్, వింటే బాగానే ఉంది చూద్దాంలే అని అలా వి జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ అసైడ్. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ గుడ్ థింగ్స్ దట్ గాట్ డెవలప్డ్ అండ్ ఇట్ కేమ్ టు బాబీ. బాబీ మేడ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ and it was more than good at that point of time. Very emotional, very entertaining. It has a lot of love and sacrifice. Lot of relationships are defined in this film. Dantoti we went about making this film. Ee film predominantly Rajahmundry, Hyderabad and Kashmir lo shoot chesam. The good Kashmir lo shoot chesindi, it was really special. అంటే అట్ ఎ టైమ్ వెన్ కాశ్మీర్ అంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అడిగారు, అసలు మీరు కాశ్మీర్లో ఎందుకు షూటింగ్ పెడుతున్నారు, అంత ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది కదా, ఎందుకు వెళ్తున్నారని. 25 days వీ షాట్ ఇన్ కాశ్మీర్. దెర్ వాజ్ నాట్ వన్ ప్రాబ్లం. చాలా కంఫర్టబుల్గా చాలా రిస్కీ లొకేషన్స్లో రెగ్యులర్గా షూట్ చేసాం. వీ షాట్ ఇన్ పెహల్గామ్, ఇన్ గుల్మార్గ్ అండ్ ఇన్ సోన్మార్గ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అంటే వాళ్ళు మనుషులు, మనం మనుషులు. ఇట్స్ రిలేషన్షిప్స్, if we really mend them, all relationships can be mended, and probably India will also be able to mend its with our relationship which we have now with the people of Kashmir. The people of Kashmir are very nice. The line producers who worked for us there, they've been extremely helpful. The government officials, the IGs, all of them, the army officials, they made shooting chala convenient chesaru maaku, and I really want to thank those people. They want more people to come to Kashmir and shoot. I just wanted to use this to let people know that Kashmir is a safe place and it's a good place to go. అది నేను లాస్ట్ టైం వెళ్ళింది బ్రహ్మపుత్రుడు షూట్ చేసినప్పుడు. ఆ తర్వాత వరల్డ్లో చాలా ఊళ్ళు తిరిగాం, బట్ కానీ కాశ్మీర్కి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రిటియెస్ట్ ప్లేసెస్ దట్ మ్యాన్ లివ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. It's such a beautiful place. It's very unfortunate that we are all not able to enjoy that place well. On relationships, Venki Mama, అంటే when I was a kid, నాకు మా మామయ్య బాగా ఇష్టం, సురేంద్ర. He was also a producer. So I just was thinking, ఇవాళ పొద్దున్న కార్లో వస్తుంటే వెంకీ మామ అంటే నా మామ ఎవరంటే రిమెంబర్డ్ సురేంద్ర. I thought I should just mention it. అట్లా each one of us will have an uncle who's very, very dear to you. And this film is about a beautiful relationship of a mama and alludu, and adi nijanga chala baga vachindi. You'll all emote. Nen monne I saw the full first copy. It was very, very emotionally holding. Then I want to thank all the technicians who made this film happen, all the actors. We had a very, a little stretched film which we shot over a period of time. It took us a long time to finish the post-production. But there was a very, very, very good relationship with everybody that we worked with. And I want to thank each one of them. And I can't thank Venki and Chaitanya because they're my family. But from Rasi to all the others. ఈ సినిమా కాస్టింగ్లో నేను నార్మల్గా పెద్ద యాక్టర్స్ని అందరిని పెట్టుకోను. సినిమా కాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్మీ ఆఫీసర్కి లాస్ట్ డే బాబీ వచ్చి, సార్ ప్రకాష్ రాజ్ గారిని పెట్టుకోవాలండి అంటే వేరే వేరే పేర్లు అనుకుంటా ఉన్నాం, ప్రకాష్ రాజ్ గారిని పెట్టుకోవాలండి 2-3 days ముందు వచ్చి నన్ను అడిగాడు. నేను అంటే మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా అది ఇది అని అనుకునేవాడిని. బట్ ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు. హీ డిడ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. ఇట్ షోస్ వై యూ నీడ్ అన్ యాక్టర్ లైక్ ప్రకాష్ రాజ్ ఫర్ అ రోల్ లైక్ దట్. ఇది చాలా పెద్ద రోల్ కాదు, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ వై వీ నీడ్ certain actors to do certain roles. And మామూలుగా
ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏదో లేట్గా వస్తారో అని అనేవారు. ఎవ్రీ డే హీ వాజ్ ఆన్ టైమ్, హీ కేమ్ అండ్ ఫినిష్ ద థింగ్ ఆన్ టైమ్, హీ వాజ్ సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఫిలిం. అండ్ ఐ స్పెసిఫిక్లీ వాంట్ టు థ్యాంక్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ రాజ్. Then all the others are all cool, regular. For some of them it's the first time. నేను కలవలేదు కూడా కొంతమంది యాక్టర్. నేను రావు రమేష్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం ఈజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ మై మూవీ. అతను ఏ రోజు షూటింగ్లో ఉన్నా కూడా నేను ఆ రోజు షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు. ఐ వాస్ ట్రావెలింగ్ అబ్రాడ్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ బీయింగ్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. నాకు సినిమా అంటే చాలా భయం. ఎంత కథ నచ్చినా బాబీని ఒక 100 times రోజు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఆ శ్రీకాంత్ని కూర్చోబెట్టి రోజు ఇదే ఫస్ట్ డే లాగా మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. ప్రతి ఒక్కరు నాకు పర్సనల్గా జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు చూస్తే వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఏంటనేది కంగారుగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను. దో ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ఒపీనియన్. అవుట్ సైడర్స్లో తమన్ ఫస్ట్ వచ్చి చూశాడు అండ్ హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసి చాలా బాగుంది అన్నాడు. మళ్ళీ సెకండ్ హాఫ్ చూసి ఓవర్ ఎమోషనల్ అయిపోయి మా స్టూడియోలో ఎడిటింగ్ రూమ్ నుంచి నడిచి లాన్ అంతా తిరుగుతా అది ఇది చేసి నేను ఏంట్రా అంటే, సార్ సో ఎమోషనల్ సార్, స్టిల్ హ్యాపీ. కానీ చెప్పినాక ఇలానే అంటాడు అందరి సినిమాలకి, మా సినిమాకి అంటున్నాడని మళ్ళీ డౌట్ నాకు. అస్సలు నమ్మకం ఉండదు. దెన్ యాజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్, వెంకటేష్ ఒకరోజు చూసి డోంట్ వరీ డా, దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ గుడ్, డోంట్ వరీ అన్నాడు. ఐ వాస్ హ్యాపీ. దెన్ చైతన్య చూశాడు. చైతన్య ఫాలోడ్ ద రీ-రికార్డింగ్, ఫాలోడ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దెన్ హీ సా ద సెకండ్ హాఫ్ అండ్ ఐ వాస్ వెయిటింగ్. దెన్ హీ వాస్ గోయింగ్ ఇన్ ద కార్, ఏం చెప్తాడా అని వెయిటింగ్. మామా ఫిల్మ్ ఇస్ డామ్ గుడ్ అన్నాడు. అబ్బా. So whoever has seen it has really liked the film so far. My distributors andarni pilpichi malli cinema chupettanu. They were also very satisfied. It's a wholesome film. Ante ee rojullo genre based films unnai. Idi proper Telugu genre film. You will have all the emotions that a film, navarasalu unte anni unte, other than vulgarity everything else will be there in this film. All things are there in this movie. So I wish everything goes on right for the movie. ఇంకేముంది అడగాల్సింది, చెప్పాల్సింది ఏమన్నా ఉంటే. We are coming out on the 13th. It will be a grand release. There will be a lot of events associated with this film. Rape 7th, we are doing some event in Khammam, and there are multiple events that are there. And I want to thank you all for being with us. Please push this film. We are coming out on the 13th. Thank you all.